Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, qu'on a une inquiétude est expirée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité éternelle qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils freinent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. 너희 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 너희는 예루살렘이 마음에 닿도록 말하며 그것은 외치라 그 너희의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라 그의 모든 죄악으로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 하시니라 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 골짜기마다 도우시며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라. 너는 알지 못하였느냐 듣지 못하였느냐 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 이는 피곤하지 아니하시며 곤비하지 아니하시며 명칠이 한이 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무한한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 쓰러지되 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라갈 금 같을 것이요 다른 한 박질 하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 a니하리로다. Amen. Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur, et nous avons cette force que nous recevons de toi, Seigneur. Et nous voulons marcher, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours pour ta gloire et par la force que tu nous renouvelles, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, au milieu de ton assemblée pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Sois présent par l'Esprit Saint et inspire à chacun de nous, renouvelle, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Régénère à chacun de nous, Seigneur, par l'Esprit Saint. Et nous voulons vraiment te louer et nous voulons vraiment marcher, Seigneur, avec cette force immense, Père. Et pitié de nous, Seigneur. Console, Seigneur, ton peuple, Seigneur. 전능하신 하나님, 사랑과 은혜를 진실로 감사합니다. 주님의 전에서 저희가 전심으로 주님께 찬송과 영광을 드리며 믿음으로 행진하여 죽는 그날까지 충성스러운 걸음을 걸어가기를 소원합니다. 주님, 오늘 이전에 여러 가지 상황과 환경을 이기며 믿음으로 나무를 사랑하는 형제자매들 가운데 하나님 특별한 은총을 베풀어 주시고 소년에게 주시는 그 어떤 힘이 아닌 하나님 믿는 자에게 주시는 하나님의 근능과 능력으로 오늘 이 시간 우리가 새롭게 거듭나며 새 힘을 공급받기를 원합니다. 구부러졌던 그 주름 잡혔던 그 모든 인생의 것에서 오늘 이 시간 하나님의 전능하신 오른손이 간섭하여 주시며 치유함을 입게 도와주셔서 모든 구부러진 것들이 바로 펴지며 무너졌던 것들에 도움이 일어날 수 있도록 하나님의 말씀해 주시옵소서. 사람의 힘으로는 할 수 없지만 주께서 행하시면 모든 것이 가할 줄 믿습니다. 찬송과 찬양을 받으신 주님 영광을 받아 주옵소서. 예수님 이름 기도합나이다. 아멘.
nous prions ensemble. 우리 기도하겠습니다. La prière, c'est un élément essentiel, principal pour offrir un culte agréable à notre Seigneur. Sans avoir la prière, on ne peut rien faire. Le culte n'est pas valable. Le Seigneur ne reçoit pas même. 기도는 예배의 본질적 요소입니다. 기도가 없는 것은 예배라고 볼 수 없습니다. 기도할 준비가 되셨습니까? Est-ce que vous êtes prêts à prier? Nous prions ensemble pour la repentance. Demandez pardon au Seigneur sur nos péchés, sur nos transgressions, sur nos iniquités, toutes les erreurs, toutes les fautes, toutes les faiblesses que nous avons. 오늘 주님 앞에 우리가 회개하는 심령으로 가슴을 찢어서 기도하겠습니다. 죄악에 대하여, 허물에 대하여, 범죄함에 대하여, 거룩하지 못함에 대하여, 불충성에 대하여, 거짓됨에 대하여, 심지어는 우리의 연약한 우리 인하에 일어났던 실수와 어떤 문제들에 대하여도 하나님께 용서를 구하며 도움을 구하겠습니다. 거룩을 위하여, 강해짐을 위하여, nous prions pour la piété, pour la sainteté, pour qu'on devienne saint dans le Seigneur. En même temps, on va prier aussi pour recevoir la force de Dieu, la puissance de Dieu sur nos faiblesses. 하나님, 제가 평생을 이렇게 살 수가 없습니다. 이렇게 해서는 안 되는 줄 알고 있습니다. 예배에 나왔습니다. 진부한 예배 하나로 끝나지 않도록 하나님, 오늘도 제게 은혜를 주셔서 지금까지 제 신앙을 지키고 있고 인도하신 주님, 제게 생명의 능력을 더해줘 주의 이름을 믿습니다. Quand on était au bout de la falaise, dernier pas, avec un seul pas, dernier pas quand on était debout, en ayant la peur, où il n'y avait pas de solution, personne ne pouvait nous aider, on était seuls, coincés. Quand on avait crié, élevé la voix à notre Éternel, le Seigneur est là, exaucé. On a des expériences. Si tu es chrétien véritable, tu as cette expérience, absolument. Tu n'oublieras jamais ça.
parce que ce n'est pas quelque chose d'une mémoire illisible. C'est-à-dire, on ne peut jamais effacer. Celui qui marche par ses pieds sur la terre, si nous disons première dimension. Celui qui court, si nous disons deuxième dimension. S'il y a quelqu'un qui vole par les ailes, quand on dit troisième dimension. Celui qui vit, celui qui s'avance par la foi au-delà. Vous vivrez en quelle dimension? Il y a un monde, il y a un principe au-delà. Ça c'est la spiritualité et nous sommes dans ce principe. Parce que nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu et nous avons la foi. Le juste vivra par la foi, nous avons cette foi. Nous vivrons par la foi que le Seigneur nous donne. On est là aussi pour demander la foi. On demandera au Seigneur la foi. 우리 인생에서 절벽의 마지막 끝에 발에 한 발 까치발하고 썼던 기억이 아마 있을 수도 겁니다. 사정은 다 다르지만 말입니다. 우리 하나님 앞에 부르짖고 구했을 때 하나님께서 우리를 건져내주시고 살려주신 기억이 반드시 있을 거예요. 당신이 신실했던 그리스도인이라 면 반드시 그 기억은 있습니다. 경험은 있습니다. 사실이었습니다. 지울 수도 없고 잊어버릴 수도 없고 잃어버릴 수도 없는 기억입니다. 그 누구도 그 기억을 빼앗아갈 수는 없어요. 다만 우리의 믿음 없음이, 우리가 식어버린 은혜가 그 사실을 덮고 있을 뿐이죠. 사람이 걸어가는 것, 땅에서 발을 딛고 걸어가는 것이 만약에 1차원의 삶이라면, 뛰는 것이 2차원의 삶이라면, 날개를 달고 나는 것이 3차원의 삶이라면 믿음을 가지고 산다는 것은 그 이상입니다. 그 위입니다. 아주 다른 원리입니다. 우리가 살아가는 것은 기는 것도 걷는 것도 뛰는 것도 나는 것도 아니에요. 믿음으로 살아가는 겁니다. 오늘 우리는 하나님 앞에 믿음으로 사는 삶이 무엇인지 알고 남은 인생도 믿음이면 반드시 된다는 것을 알기 때문에 오늘 이 시간 하나님 앞에 선하신 주님께 믿음을 구하겠습니다. 주님에게 믿음을 주옵기를 있습니다. Ceux qui sont absents au culte, c'est notre responsabilité spirituelle de prier, de servir, de soigner les frères et sœurs qui sont faibles, qui sont jeunes dans la foi. Mais pour cette raison, ils sont absents. Nous savons très bien, sinon ils sont malades. On doit prier pour leur force, pour leur santé, c'est normal. On va prier aussi pour la famille qui ne sont pas sauvées encore. On va prier également pour nos églises vétérines en Afrique, au Burkina Faso, au Bénin et au Togo, celle de l'île. Nous prions également pour les églises dans le nord, dans le John Shalom Belt. On va prier pour ces églises. Nous allons prier aussi pour le troisième temple. On va prier également 70e anniversaire pour samedi prochain. Pour que le Seigneur donne sa grâce. On va prier également pour orateur, missionnaire, qui vient de Londres. On va prier pour lui pour que le Seigneur soit avec lui. 함께하지 못한 사랑하는 형제 자매님들 위하여 기도하겠습니다. 여러분 예배에 함께하지 못한 이유는 신앙이 어리거나 여리거나
힘든 일을 만났기 때문입니다. 우리는 반드시 그들을 위하여 기도할 책임이 있고 당연히 그들을 섬기고 돌봐야 될 업무가 있습니다. 먼저 된 자로서, 먼저 믿은 자로서 당연한 업무입니다. 우리가 영적으로 낫다는 게 아니라 그래도 먼저 믿었으니까, 건강한 상태에 있으니까 그들을 위하여 기도하는 것은 당연한 것입니다. 하나님의 명령이기도 합니다. 하나님의 백성들을 꽁솔에 위로하는 게 하나님의 명령이십니다. 뿐만 아니라 어떤 분이 예배에 출석할 수 없던 것은 건강이 좋지 못하기 때문일 수 있습니다. 고통 가운데 있는 그를 위하여 치유를 위하여 하나님께 기도하며 하나님이 그를 건져내어 주옵소서. 또 어려움 가운데 있는 형제 자매님들 생각하며 기도하기를 원하고, 아직 우리 주변에 예수 그리스도를 믿지 않는 그들을 위하여 기도하기를 원합니다. 가족들을 위하여, 우리 권속들을 위하여 내가 반드시 기도해야 될 사람들이 있습니다. 그들을 위하여 기도하겠습니다. 우리 족을 위해서 기도하며 70주년 광복 기념 행사를 위하여 기도하겠습니다. 오시는 최동상 선교사님 위해서 강사 선교사님과 주께서 함께 하여 주옵소서. 또 그날에 하나님 영광이 드러나며 온 파리 시민들이 조국의 광복을 기념하며 기뻐하며 또 하나님께 영광을 돌리는 아주 복된 행사가 될 수 있도록 한번 기도하기 원하며, 아프리카에 있는 우리 각 교회들과 릴 프랑스인 교회와 샬봉 벨트에 있는 우리 프랑스인 교회들을 위하여 하나님의 은혜를 베풀어 주어 주의 이름을 외칩니다. 사도신경으로 우리의 신앙을 주께 고백하겠습니다. 전하사 천지를 만드신 하나님 우리 아버지를 나가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 인사하사 동정녀 마리아에서 나시고 본디엘 빌라도의 권한을 받아사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에로서 전능하신 하나님 무편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 주의 말씀을 봉독하겠습니다. 오늘 나오실 말씀은 디모데후서 1장 6절부터 14절까지 우리 차시에서 함께 교도하도록 하겠습니다. 디모데후서 1장 6절부터 14절 주님의 계시의 음성 들어주시길 바랍니다. 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴 듯하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자도의 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니
그는 사망을 패하시고 복음으로서 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. 이로 말미암아 내가 또 이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 어떠한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라. 같이 읽습니다. 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 아멘. 옆에 분 한번 인사 오시길 바랍니다. 당신께 부탁하신 아름다운 것을 지키십시오. 제목 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 저는 오늘 여러분들과 함께 성교론 5번째 시간으로 서원 신생이라는 제목으로 주의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 물론 단어가 신생하니까 좀 이렇게 생소한데 그냥 우리 말하면 신생, 새롭게 만들어지다, 생겨나다 이런 표현으로 실었습니다. 헤제네라시옹, 리크레이션, 리제너레이션 이렇게 볼 수가 있습니다. 불어는 이제 헤아니마시옹이라고 이렇게 쓰고 있는데요. 오늘 본문의 꽁텍스는 정황은 이렇습니다. 사도 바울 선생님께서 로마 감옥에 2번째 갇히셔서 이제 최후의 편지를 씁니다. 64년도경에 순교하신 걸로 보고 이제 마지막이니까 한 3년 하여튼 마지막 점에 이 편지를 디모데에게 보내면서 그 당시 에베소 교회를 목회하고 있던 그에게 중대한 교회적 책임과 선교적 책임, 또 이제 제자에게 주는, 또 그리스도인에게 주는 사역 사명을 가지고 있는 그리스도인들에게 주는 그 메시지를 오늘 디모데 후서를 통하여 전달하기 있기 때문에 매우 중요하고 무겁고 결정적인 메시지입니다. 그래서 우리가 선교를 생각하면, 선교는 지난주에도 계속 말씀드렸지만 특정한 어떤 타이틀을 갖고 있는 사람이 하는 게 아니라고 했습니다. 특정한 단체가 하는 게 아닙니다. 모든 그리스도인, 모든 교회, 모든 하나님의 사람이면 이 모양 저 모양으로 이 차원 저런 차원에서 반드시 선교가 되어져야 되고, 하는 만큼 되는 만큼 하는 게 아니라 반드시 그것을 사명을 받아서 해내야 되고 수행해내야 합니다. 여러분, 사명이라는 것은 하고 싶은 대로 소풍 가듯이 가는 거 아니에요. 편안하게 가고 싶은 대로 다니는 게 아닙니다. 나의 원함과 관계가 없어요. 그분의 원하심 때문에 내가 원하게 해서 나에게 의지적으로 믿음을 가지고 순종하는 마음으로 그렇게 떠나는 거예요. 혹은 하나님의 성령께서 내게 감권 역사하셔서 나의 의지와 나의 어떤 감정과 나의 환경과 관계없는 높은 차원의 어마어마한 은혜를 주셔서 그냥 막 이끌고 가시는 거예요. 그러면 선교는 기적이 막 일어나기 시작합니다. 개인의 삶도 마찬가지입니다. 그 누구도 목사님 씨는 선교사 아닙니다, 그런 말씀하지 마세요. 여러분, 특별한 타이틀을 가지고 훈련을 받아서 어떤 특별 사역을 위하여 전 인생을 그냥 헌신하며 먼 곳에 떠나는 그런 귀한 선교사님들도 계시지만, 하나님의 교회 속에서 선교적 사명을 감당하고 있는 당신도 동등하게 귀합니다. 여러분, 그게 바로 선교론이에요. 하나님 특정 몇 사람들에게라고 절대 말씀하고 있지 않습니다. 모든 그리스도인들이었습니다. 그래서 히브리서 11장 믿음장에 보면 그들의 삶의 죽음은 어떻게 이어지는가 하면 전부 다 선교하다가 다 죽습니다. 그러니까 여러분의 꿈도 생각도 온통 선교일 거라고 저는 확신합니다. 그게 바로 믿음입니다. 제가 그 리포트를 뉴스를 통해 이렇게 보니까 일본에서는 요즘 연세 드신 분들이 많이 계세요. 고령화되어서. 근데 이분들이 한 60, 50, 어떤 분은 50, 60 이런 분인데도 불구하고 아주 젊지 않습니까? 물론 90, 100살도 계시고 그래요. 그런데도 아주 젊은 나이에 60인데도 불구하고 이분들이 요즘 가지고 있는 그런 어떤 붐이 있어요. 작년에 일본에서 120만 명이 노령화로 이렇게 돌아가시고 사망을 하게 됩니다. 일본은 인구가 많습니다.
근데 120만 명이라면 거대한 숫자다. 그래서 이제 이분들이 이제 생을 마감하게 되는데, 이분들이 가지고 있는 이 죽음에 대한 태도가 매우 신기했습니다. 모든 사람이 다 그런 건 아닌데, 일본에 계신 몇 어떤 부류들이, 새로운 하나의 어떤 형태의 그룹들이 생겨나기 시작했습니다. 죽음을 즐기는 거예요. 다시 말씀드리면 죽음을 가지고 재미있게 만드는 것입니다. 그래서 어떻게 하면 좀 재미있게 죽을까 해서, 관도 자기가 좋은 칼날을 골라요. 재질도 고르고, 뭐 그거야 뭐 충분히 인간적 생각이 가능합니다. 그리고 들어가서 간두고 봐요. 편한지 안 편한지. 그리고 그 죽음에 필요한 모든 것을 잘 다 고르고, 일본에는 땅값이 비싸답니다. 그래서 자기 무덤 하나를 가지는 게 그 쉬운 일이 아니래요. 돈이 많이 든답니다. 그래서 화장을 하고 난 다음에 사람들이 그 화장한 그 유골을 나무 밑에 묻는 수목장 뭐 이런 걸 한답니다. 나무 하나 밑에도 이렇게 이 육을 묻는 게 아니라 하나의 여러 육을 같이 묻어서 더 경제적으로 이렇게 하는 것이죠. 그래서 이미 죽지도 않았는데 그 사람들이 함께 한 나무에 묻힐 사람들이 서로 동호회를 마련해서 먹고 술 마시고 놀고 하면서 죽음을 기다리면서 서로 막 즐기고 하는 아주 우스꽝스러운 모습을 보았습니다. 근데 이것이 번져나가고 그 산업은 막 발달하기 시작한대요. 그래서 관이며 뭐며, 돈이 좀 없는 사람들은 지구를 떠나는 게 훨씬 더 싸다네요. 우리 생각하고 반대로. 그래서 그걸 우주로 보낸대요, 이렇게. 그래서 그걸 로맨틱하다고 좋다한다요. 더 로맨스가 있다고. 그래서 우주를 떠나니면 좋대요. 여러분, 그들의 어떤 생각이 우리 생각에 좀 우습죠. 아주 우습죠. 근데 일반인들 생각 속에 좀 우스울 수 있어요. 그 생각뿐이겠습니까? 여러분, 죽기 전에 사람이 무슨 생각을 못하겠어요? 무슨 장난을 못 치겠어요? 무슨 연극을 못하며, 무슨 스펙타클을 못하며, 무슨 쇼를 못하겠습니까? 자기 취향대로 그룹들의 어떠한 느낌대로 다 할 수 있어요. 그러나 그 숲 넘어가고 난 다음, 영혼과 육체가 분리되고 난 다음은 인간들의 생각대로 움직이지 않습니다. 내가 눈을 감고 나면 내 이 시신마저도 나의 시신마저도요 어디로 데리고 가는지 모릅니다. 우리는 아무것도 더 이상 영향을 미칠 수 없어요. 법적으로 이렇게 뭔가 사인하고 만들어 놓은 게 아닌 이상 우리는 그럴 수 있는 감각이 없어요. 그리고 설령 느낄 수도 없을 뿐더러 아무리 좋은데 안 취하고 궁글 같은데 금으로 발라놓은 곳에 넣어놔도 못 느껴요. 죽고 나면 그 다음부터는요 하나님의 세계입니다. 그분이 심판이 기다립니다. 사람이 육체 있다고, 자유의지 있다고, 움직인다고, 돈이 있다고, 살아있다고, 어떤 사회 문명이 있다고 지금 이렇게 우리가 함부로 나대지만, 목숨이 딱 끝나고 나면 그때부터는 하나님의 세계예요. 그 무엇도 간섭할 수 없어요. 당신이 그 어떤 세상적 지위도 영향도 간섭할 수 없습니다. 질문하겠습니다. 당신은 남은 인생의 소망이 무엇이에요? 여러분, 당신은 당신 인생을 향한 남은 생애의 소망이 무엇입니까? 10년 후에, 30년 후에, 좀 긴 분들은 50년 후에 당신의 소망은 뭐예요? 그리고 죽을 때의 당신 모습은 무엇입니까? 우리는 결코 그런 동호회나 그런 어떤 스타일의 죽음을 기다리는 게 아니죠. 우리의 소망은 뚜렷합니다. 여러분, 그리스도인의 삶의 방식은 다릅니다. 그리고 모습도 달라요. 근데 우리가 가지고 있는 소망은 딱 한 가지입니다. 예수 그리스도입니다. 이게 만약에 예수 그리스도가 아니다, 그러면 그리스도인이 아닐 수 있어요. 당신에 있는 한 소망, 그 소망이 그리스도가 아니다, 그럼 당신은 그리스도인이 아닐 수 있다고요. 완전히 이제 어려서 이제 예수 믿는데 뭐 잘 몰라서 그런 분들 몇 개월 혹은 며칠은 통과인데 영 흔들린단 말이에요. 그럼 그리스도인이 아닐 수 있어요. 당신의 소망이 예수 안에 있다 하면서 명왕성이다, 뭐 지구다, 뭐 돈이다, 사업이다, 그렇다고요?
그럼 1차원적인 거, 기어다니는 거, 뛰어다니면서 뭐 줍는 것에 불과합니다. 우리는 날개 달고 나는 것도 아니에요. 오더라 그 위에입니다. 어바브입니다. 위에, 그 위에입니다. 아주 위에, 상상도 하지 못할 차원의 것입니다. 그래서 우리는 그런 행동 안 하지요. 사람이 죽고 사는 것은 하나님에 달렸습니다. 혀에 달렸습니다. 이 혀가 하나님을 시인하면, 예수 그리스도를 시인하면, 구주 예수 그리스도를 모시면, 믿으면, 참 소망이 예수 그리스도라고 정말 진정하게 진실하게 고백할 수 있으면 당신 영혼이 살고, 이 혀가 자꾸 세상을 말하고 하나님을 저버리면, 감사할지도 모르고 살아계신 하나님 높일지도 모르면, 그러면 정말 우주를 떠도는 귀신이 아니라 영원한 지옥에 그냥 떨어지는 거예요. 여러분, 이것은 무서운 이야기입니다. 아니, 저는 아직 젊습니다. 목사님 20대입니다. 많이 남았습니다. 과학 발달로 말미암아 100년 남았습니다. 죄송합니다. 이런 표현을 제가 쓰면 안 되는데 안 쓰겠습니다. 아니에요, 안 쓰겠습니다. 세상 길지 않습니다. 정말 짧습니다. 옆에 분으로 인사하고 있기 바랍니다. 겸손하십시오. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언한 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 사도 바울은 이것으로 계속해서 자기의 생애를 통하여 설교하고 있습니다. 모든 그리스도인들과 교회들에게 이것을 이야기하고 있는데, 과연 여러분, 예수를 믿는 내가 이 메시지를 들으면서 유효한, 이것과 정말 동일시되는 동등한 그런 어떤 믿음을 갖고 있는지, 아니면 지금도 하나님께 좀 도움을 청하는, 죄사함을 좀 요구하는 수준에만 머물고 있는지 우리는 봐야 합니다. 여러분, 이것이 왜 그렇게 중요한가 하면, 우리의 경험이기도 하겠지만, 저는 목회를 하면서 많은 분들과 상담을 통해서도 많이 보았습니다. 목사님, 제가 자꾸 그러거든요. 계속해서 같은 죄를 범하고, 저는 예수를 믿고 하나님 사랑하는데 계속해서 그런 실수를 또 하고, 그리고 이 문제가 해결되지 않고 늘 디프레션이 빠지고 우울하고 어떻게 해야 될지도 모르겠고 힘도 없고 피곤하고 자꾸 의심이 사서 들고 말입니다. 이것 때문에 제가 끝이 없습니다. 이제 막 정말 다 그만두고 싶어요. 이거는 프랑스 형제의 이야기가 아니에요. 모든 그리스도인들의 이야기입니다. 제법 그랬어요. 힘듭니다. 이게 뭐 빛이 안 보입니다. 소망이 안 보입니다. 여러분 보십시다. 하나님, 저 죄가 있습니다. 용서해 주세요. 죄 사함 받았습니다. 이것이 우리의 신앙일까요? 하나님, 저 병약합니다. 암이 있습니다. 고치게 해주세요. 나았습니다. 여러분, 이게 우리의 신앙일까요? 하나님, 저 머리가 없습니다. 머리 좀 주세요. 머리카락 말고요. 이 인텔리전스 좀 주세요. 지식을 좀 주세요. 어떤 머리가 좋아지고 지식이 생겼습니다. 그게 신앙일까요? 사람 관계 문제가 있습니다. 이것 좀 해결해 주세요. 이 문제만 해결되면 제가 좋겠습니다. 그게 여러분 신앙일까요? 여러분, 우리가 이것의 연속, 이것의 반복을 하라고 주께서 우리를 모으지 않습니다. 초기에 우리의 상태, 상황, 처지가 너무도 공고하고 아파서 그 겸손한 심령 있는 모습 그대로 주님 앞에 도움을 구하고 나오는 것은 아버지 집을 향한 하나님의 백성들의 당연한 마음이에요. 하나님 도와주세요. 주님 살려주세요. 주님 사랑합니다. 살려주세요. 도와주세요 하는 거, 여러분, 그게 신앙의 기초입니다. 근데 평생을 이것에 대한 반복으로 신앙을 가진다고 그게 신앙이라고요? 결코 그렇지 않습니다. 그럼 이 딜레마에서 어떻게 빠져나올까요? 여러분, 일체인에서 어떻게 빠져나올까요? 복이나 조작하며 병약한 어떤 그 부분에 대한 치료만 가지고 내가 나와서 그것만 치유하겠다고 평생을 나의 목표로 삼고,
건강이 당신의 유일 소망이 되면 되겠습니까? 지적인 만족이 당신의 유일 소망이 되면 되겠습니까? 내 가족이 유일 소망이 되면 되겠습니까? 내 기업이 유일 소망이 되면 되겠습니까? 최고의 소망이 돈 많이 버는 거예요? 오래 사는 겁니까? 아니라고요. 그럼 어떻게 할 거예요? 여러분, 오늘 나누고자 하는 말씀의 핵심이 바로 이것입니다. 선교의 본질이기도 합니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주시노니 너희는 가서 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 다 가르치게 하라. 볼지어다 세상 끝날같이 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 이 메시지에는 하나님의 전권이 다 들어있다고 말씀드렸습니다. 그래서 주 예수 그리스도의 복음을 전하는 사람들에게 사람의 1, 2, 3차 혹은 4차, 5차 그런 어떤 차원을 넘어서는 하나님의 신적 차원의 개입이 있으면서 사람이 변해요. 소망이 생기고 힘이 생기고 능력이 생기고 아무것도 못하게 두고 뻗어져 있는 사람이, 꼼짝도 하지 못하고 갇혀있는 사람이, 생각의 늪에 빠져서 헤어나지도 못하고 죄의 뿌리에 걸려서 도무지 나오지도 못하고, 어떤 사람들은 열등감에 빠져서 헤어나지도 못하는 거예요. 예수를 믿음에도 불구하고 치유받았어요. 또 빠져요. 늘 그것을 반복합니다. 입에서 나오는 말은 하늘의 소망이 아니에요. 세상적인 거예요. 세상의 문제들을 이야기합니다. 세상의 중력을 이야기합니다. 다른 사람보다 경제적으로 나아요. 사회적으로 낫습니다. 건강도 좋습니다. 모든 기반을 많이 갖췄습니다. 그게 당신의 온전한 신앙일까요? 여러분, 신앙의 가장 위험한 것이 뭐냐면 종교적 생활의 껍데기입니다. 너무 종교화되어서 주일 예배로 나오고 11주도 드리지만 뭐 봉사도 조금 하지만 그 종교적 껍데기를 결코 깨지 못하는 거예요. 기독교가 아니라도 어떤 종교에도 여러분 이런 종교적 껍데기는 안게 되어 있습니다. 만들 수 있습니다. 그 껍데기 두른다고 해서 마음은 좀 편할지 모르지만 참 생명은 없어요. 참 능력은 없습니다. 이 껍데기를 껴버리지 않으면 새로운 생명이 안 솟아요. 이것이 바로 여러분 선교의 효과입니다. 선교론의 효과입니다. 그러면 이 모든 문제를 헤쳐나올 수 있는 해답은 뭐냐? 바로 이거예요. 당신의 소망을 하나님께 두는 거예요. 이게 어렵고 힘들고 복잡한 이야기 같지만 결코 그렇지 않습니다. 여러분, 선교로 내 심령과 내 소망이 불일 듯 막 일어납니다. 정욕을 향하여 내 심령이 음욕을 향하여 불일들이 일어나는 게 아니고 세상 욕망을 향하여 일어나는 게 아니라 계속해서 일어나죠. 그 걷잡을 수 없습니다. 그 그리스도인은 피곤해 죽습니다. 나중에 지쳐서 아무것도 하지 못합니다. 죄악 가운데 허덕이며 어디로 가는지 알 수가 없습니다. 반면 성령의 불이 붙어야 차원이 다른 불이죠. 하늘로서 내려오는 하나님의 신적인 불입니다. 우리 영혼에 그 불이 펴지면, 지펴지면 그때부터 인생은 달라져요. 그래서 여러분, 죄 하나 해결하고 질병 하나 고쳐내고 돈 몇 푼 받고요, 사람관계에 좀 해결된 이것을 가지고 내 영혼이 소생되지는 않습니다. 나타나는 현상적인 것, 방법론적인 것 몇 가지 어떤 요소가 변한다고 해서 내가 그리스도의 사람으로 능력을 받아서 주의 주시는 성령의 권능으로 끝까지 간다고요? 그렇지 않습니다. 반드시 가다가 또 자빠집니다. 그리고 오래 가지 못할 수 있습니다. 그럼 우선순위는 가지고 있는 몇 가지 문제의 해결이 아니에요. 그것도 우리 일상의 삶 속에 절대적으로 필요하거니와 가장 본질적인 것은 이것을 붙이지 못하면, 이것을 이루지 못하면 늘 피곤해져요. 당신이 영혼에 성령의 불을 붙이는 거예요. 해아님의, 부르는 해아님입니다. 앞으로서 불을 붙이는 거죠.
소생시키는 건 일어납니다. 그러면요, 사람이 육체의 힘 이상을 삽니다. 지적인 힘, 경험의 이상을 삽니다. 세상이 건드릴 수 없는 능력 이상의 삶을 살아내요. 그래서 성교하시라고 하라고 주께서 명령하신 이 명령은 우리로 하여금 세상 일도 바쁜데 힘든데 못하는데 한 가지 하지도 못할 어려운 일을 우리에게 맡기신 게 아니라 이 일을 통하여 하나님 세상 속에서 인간적으로 해결하지 못할 그 능력 힘을 하나님 친히 우리 삶 속에 간섭하여 주신다는 것입니다. 그래서 내 인생 하나가 아니라 다른 인생을 돕는 일을 일으킵니다. 그래서 이사야서 40장에 보면 내 백성을 위로하라, 내 백성을 위로하라. 저도 주님 위로가 필요하고 문제투성입니다. 그렇지 않아요. 하나님의 보내신 모든 종들은 다 위로할 수 있습니다. 옆에 분하고 인사해보세요. 타고난 위로자가 되십시오. 사람마다 소원이 있습니다. 거룩한 소원, 세상적인 소원, 정욕의 소원, 큰 소원, 조그만 일상의 삶의 소원, 자기만을 위한 소원, 남들을 위한 소원, 여러 가지 소망들이 있다고 했습니다. 그런데 여러분, 그런 소원이 아니에요. 하나님을 향한 그 소원, 소망, 이것이 부릴 듯 일지 않으면 신앙생활이 늘 피곤해요. 그래서 여러분, 사명이 있으면 사람이 피곤치 않습니다. 다른 장장이라도 그냥 자빠지고 끼어지고 소년이라도 소년은 안 피곤해요. 장정은 잘 안 자빠져요. 힘이 철철 넘치는데요, 불떡불떡 일어나는데요. 근데 그들도 자빠지고 라스 해주고 무너지고 엎드리고 깨지고 하더라도 하나님께서 함께 하시는 능력 주시는 당신은 지치지 않는다는 거예요. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 빌립보서 2장에서는 이같이 기록하고 있습니다. 동일한 본문 내용을 담고 있는데 하나님의 자녀로서 살아내야 될 삶입니다. 하나님 안에서 하나님을 기쁘시게 하는 그 소원을 하나님 우리 마음에 두기를 원하신다, 이거예요. 그게 바로 선교입니다. 이것은 단순하게 복음만 전하러 가는 삶이 아니라고 했습니다. 선교를 할 수 있는, 복음을 전할 수 있는 그 불꽃을 받으면 동시에 내 삶에 죄의 문제가 해결돼요. 죄질 시간이 없어요. 죄질 마음이 안 생겨요. 재미가 없어요. 의미가 없어요. 정력에 대한 것이 내한테 별 관심이 없다고요. 사업을 하지 않는 것 아닙니다. 돈을 벌지 않는 것 아닙니다. 학력이 쌓이지 않는 거 아니에요. 탁월한 능력이 일어나면서도 불구하고 결코 그런 것에 물들지 않는 힘이 생기는 거예요. 할렐루야. 여러분, 이것은 우리의 부활률 방식이에요. 다시 말씀드리면 나에게 사명감이 없다, 그럼 언제든지 유혹에 넘어져요. 믿음의 조상들, 모든 선진들 한 사람 한 사람마다 시대와 세대는 다르게 살았지만 그들이 가지고 있었던 동일 소망은, 소원은 예수 그리스도, 하나님의 영광, 아버지 하나님께 영광을 돌리는 것이었어요. 오늘 이 시대를 살아가는 우리도 마찬가지입니다. 당신에게 하나님을 향한 뜨거운 소망이 불듯 하기를 주 이름 축원합니다. 이를 행하는 여호와, 그것을 지어 성취하는 여호와, 그 이름을 여호와 하는 자가 이같이 이루노라. 너는 내게 부르짖으라, 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 엄밀한 일을 내게 보이리라. 내가 알지 못하는 일입니다. 이것은 내가 돈을 많이 벌려고 하는데 돈 벌 수 있는 방법이 몰랐는데 하나님이 보여주시고 이런 것 아니에요. 내가 모르는 새로운 어떤 신대륙을 발견하고 이런 것도 아니에요. 내 인생의 육안에 내 세상 소망을 뒀을 때는 보지 못하는 새로운 세계의 위대한 능력이 내게 불일듯 일어나는 거예요. 장래를 향한 소망이 불일듯 일어나는 것입니다. 여러분, 이 소망이 없으면 사람은 원망합니다. Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. 성경은 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 되어 있는데, 여러분, 이건 단순한 어떤 시비 붙고 있는 것도 아니에요.
어떤 사람들은요 계속해서 수군거려요. 속삭이는 게 아니라 원망하는 거예요. 어떤 사람들은 늘 그대로 주저합니다. 결코 한 번도 불붙어서 행진해 가지 못해요. 질주하지 못합니다. 늘 주저해요. 왜? 하늘 소망으로 불붙지 않으면 그 누구도 기적을 향하여 그는 거친 걸음을 못 걸어갑니다. 믿음의 위인들 중에 사도 바울을 비롯하여 믿음의 존귀한 인물들은 우리가 생각했는데 그 생각으로 도무지 이해하지 못할 삶을 살아요. 이유는 하늘 소망에 불이 붙었기 때문입니다. 그것은 불붙지 않은 세상 종류에 불붙은 사람들이나 혹은 세상 가운데 있을 경우에는 결코 그것을 이해할 수 없어요. 말씀 정리하겠습니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니, 그러므로 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자 된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 이것이 바로 선교 사망입니다. 선교 사명을 이룰 때 이런 고난, 교회를 향하여 거친 고난을 겪는 것, 세상전 소망을 갖고 있을 경우는 결코 이룰 수 없습니다. 도무지 그 일이 일어나지 않아요. 주님을 위하여 고난을 겪는 게 매우 어렵습니다. 저도 여러 번 말씀드렸지만 죽을 고비를 많이 넘겼어요. 아프리카 선교를 갔다 오면서 죽을 고비를 넘긴 때가 아주 한 십몇 년 전인데, 말씀드린 것처럼 병원에 입원을 했어요. 어떤 검사를 해도 병명이 밝혀지지 않았습니다. 저는 고열과 함께 토하고 설사를 하고 온몸은 그냥 한기가 들어서 죽을 것 같았습니다. 아프리카 전문병원이라고 했습니다. 그 어떤 것도 밝혀지지 않았습니다. 기어서, 바닥을 기어서 화장실을 갔습니다. 계속 가는데 화장실이 너무 먼 거예요. 뭐 병원 안에 방 안에 있었지만 너무 힘들었습니다. 그리고 그 자체가 너무너무 괴로웠어요. 열은 40도가 넘었습니다. 도저히 견디지 못할 만큼 죽을 것 같은 고통이 계속되었습니다. 4일째였습니다. 3박을 보내고 4일째였는데 저는 정말 죽을 것 같았어요. 더 암담한 것은 의사들이 답이 없다는 거예요. 프랑스 파리인데, 전문병원인데 답이 없다는 거예요. 화장실에서 주님 앞에 제가 기도를 했습니다. 살려달라고. 너무 아프니까 두려웠습니다. 그때 저는 기도가, 하나님, 제가 루브를 다 못 봤거든요. 살려주세요. 나 루브를 보고 싶어요. 살려주세요. 아직 제가 땅이 많습니다. 사업할 게 아주 많이 남아있습니다. 살려주세요. 제가 가보고 싶은 게 너무 많고 먹고 싶은 게 너무 많아요. 제 여행도 다 못했거든요. 주님 살려만 주세요. 내 아이가 100만 명이에요. 살려만 주세요. 제가 아주 부모님 연로하고 이런 게 아니었어요. 많은 사람들이 살아야 되겠다는 소망을 어디에 두는가 하면 그런 데 둬요. 내 자식. 일반적이죠. 사실 일반적입니다. 내 사업, 그 다음 즐기고 싶은 것, 마지막 인생의 고비에 하나님 나 살고 싶어요. 살려주세요. 이게 이 땅의 소망이에요. 그런데 저는 그때 그런 것이 저한테 전혀 없는 건 아니겠죠? 생명들이, 가족들이 귀하죠? 근데 그게 아니었어요. 제가 아프리카 가스 걸린 병이에요. 저한테 괴로움이 있었습니다. 근데 그 화장실에서 엉망진창이 된 모습으로, 엉망이죠. 마지막 힘, 그걸 가지고 주님 앞에 구했습니다. 용서를 구했습니다. 주님이 살려만 주시면 제가 계속 가겠습니다. 다른 카테고리예요. 계속 가겠습니다. 저를 압제해서 계속 집어넣기 위한 주님 뜻이 아니에요.
하나님과의 관계입니다. 네가 이래도 나를 사랑하느냐, 네가 이래 해도 포기하지 않겠느냐, 네가 이래도 참 소망인 나를 붙들겠냐, 이것입니다. 근데 그 순간에 갑자기 바로 나왔어요. 바로 나와버렸습니다. 제 개인의 한 예를 들었습니다. 여러분 잊지 마세요. 우리는 인생을 살면서 이런저런 많은 고비들을 만납니다. 그런 사람들의 간증을 많이 들어보셨을 것입니다. 하나님 한 번만 살려주시면 나는 주님을 위하여 살겠습니다. 주님 이번에 한 번만 도와주시면 내가 정말 주를 위하여 살겠습니다. 그런 때 하나님께서 도와주신 경우가 너무 많아요. 반면 이 땅에 소망을 두고 막 해서 하나님 은혜로 나았잖아요. 그럼 하나님 잊어요. 조금 하다가 그냥 있습니다. 저는 여러분 한 분 한 분이 하나님께 소망을 주시기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 불평하고 주저하는 사람들이 있어요. 늘 변명이 많아요. 이유가 많아요. 하나님께서 부르시는데 아멘! 위! 아멘! 위 서냐? 위! 당장에 위! 그런 사람이 얼마나 있습니까? 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 이런 이야기하면 사람들 되게 싫어요. 교회 안에서도 이야기하면요, 심지어는 믿는 사람들도 사역자들도 싫어요. 너무 그렇게 극단적으로 말하지 말아요. 아니 성경 그대로 읽었는데, 여러분 죽고 사는 어떤 세상적 소망을 가지고 말하면 그렇다고 해서 안 죽는 거 아니에요. 차원이 다른 1차원의 생각으로 자꾸 그래 더하기 빼기로 하지 마세요. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 질문하겠습니다. 당신은 주님의 것 맞습니까? 주님의 것 맞습니까? 강요된 대답이 아니길 바랍니다. 저는 오늘 여러분들께 일하자고 말씀을 드리는 것 아니에요. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 이 말씀은 여러분 일 좀 하세요, 헌신 좀 하세요 이야기하는 거 아닙니다. 그것 안 해도 돼요. 저도 누가 나보고 일하라고 해서 강요해서 하는 거 아니거든요. 하는 것도 많이 없지만 제대로 하지도 못하지만 말입니다. 그렇기 때문에 몇 가지 제 음성에 어떤 부담감 때문에 한두 가지 일을 하는 그런 것들을 하나님께 원해서 이 말씀을 나누고자 하시는 게 아니에요. 당신을 사랑하시는 인생의 고난, 그 고난의 바다에서 헤매이고 고통하는 아픔과 문제, 반복되는 어떤 신앙적 어떤 갈등, 어떤 한계, 그것을 해결하는 방식이 하나님께 떠나서 혹은 세상 속에 들어가서 세상적 어떤 문제를 해결해서 몇 가지 문제가 해결된다고 해결되는 게 아니라고 주께서 말씀하시기 때문입니다. 이 문제 해결이 중요한 게 아니라 방법력이 있습니다. 하나님께 그냥 소망을 두는 마음도 아니에요. 다시 말씀드리면 성령께서 당신의 영혼에 타고 들어가셔서 성령께서 하나님의 아표레죠 들어가셔서 확 불 붙이는 거예요. 그건 당신 자유의지에 있어요. 오늘 주님 앞에 부르주셔서 하나님의 나에게 영혼에 불 붙여주세요. 그것이 불이 붙으면 오늘 아침에 모든 분이 그냥 한꺼번에 다 붙어버리면 너무 좋겠지만
너무너무 젖어 있는 분들은요 시간이 좀 걸려요. 너무너무 묻혀있는 분들은 시간이 좀 걸립니다. 흙도 좀 걷어내야 되고 진흙도 좀 이렇게 말려야 되고 이렇게 문제도 털어내고요 회개해야 합니다. 그리고 심지 하나를 깊이 끄집어내야 돼요. 당신 깊은 곳에서부터 하나님을 사랑하는 마음으로. 그리고 불을 기다려요. 엘리야에게 내렸던 그 불처럼 불이 붙으면서 역사가 일어납니다. 성령이 일어납니다. 오늘도 불 붙은 분들은요 하나님의 제게 더 강력한 성령의 불을 주셔서 하나님 이 소원이 하나님이 향한 이 거룩한 소원이 불붙을 수 있도록 도와주세요. 우리 영혼을 향하여 주 이름을 외칩니다. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리 행위들 하심이 아니요 오직 자기 뜻과 영원 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하십니다. 외모가 당신이 낮기 때문에 많이 배웠기 때문에 하나님 당신을 부르시거나 당신은 전혀 못 배웠기 때문에 하나님께서 쉽게 불러서 쓰시는 거 아니에요. 영원 전부터 하나님께서 당신을 창조하실 때에 당신을 자녀 삼으시고 당신을 사랑하셔서 이 위대한 계획 하나님을 향한 이 부르심 속에서 영광 받으시려고 부르신 거예요. 몇 년 전에 일어난 사건 아닙니다. 여러분 이거는 어마어마한 거예요. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 나타나심으로 말미암아 나타났으나 그는 사망을 패하시고 복음으로서 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. 죽지 않는 영원한 소망. 우리끼리 동호회 모아서 나무 밑에 무철겁 두고 술 마시고 있는 그런 판 아닙니다. 선진국이 뭐합니까? 프랑스 파리면 뭐합니까? 샹젤리제에서 뭐 할 것 그렇게 많아요. 이 지구는 그렇게 매력적이지 않습니다. 그리스도 예수 영광을 드러내기 위하여 사역할 이유 외에는 지구는 매력적이지 않아요. 북한이 매력적인 이유도 있다면 금강산이 아니라 잃어버린 영혼들입니다. 산하 사막도 매력적인 이유가 있다면 잃어버린 영혼들 때문입니다. 하나님이여 제 인생이 이 땅에 살 때 매력적인 이유 즉 제게 맡기신 사명 그 소명을 위하여 살기 원합니다. 주의 이름을 외칩니다. 하나님 우리 아버지 사랑과 은혜를 주시고 감사합니다. 아버지 도우심의 근거는 멸종이 임하여 주시옵소서. 하나님의 선의 역사에 주시옵소서. 아버지 교육을 자비하게 주시옵소서. 하나님의 선의 역사에 주시옵소서. 아버지 교육을 자비하게 주시옵소서. 하나님의 선의 역사에 주시옵소서. 아버지 도와주시옵소서. 하나님의 선의 역사에 주시옵소서. 아버지 도와주시옵소서. 하나님의 선의 한 번만 더 기도하기를 원합니다. 저는 오늘 우리가 세상 정욕을 둔 그런 어떤 눈을 배제하고 그냥 그렇게 거룩하지 않아도 돼요. 정말 단순하게 순전한 마음 하나만 가지고 겸허한 마음으로 우리가 신앙이 수준이 어떻게 되었든지 얼마나 되었든지 상관없이 누구라고 성령을 조금만 안다면 아브라함에서부터 시작하여서 사도들의 이르러 성경에서 살았던 삶
산 삶, 그들의 삶을 한번 생각만 조금만 해보십시다. 그들이 추구한 게 뭐예요? 그들은 어떻게 살았어요? 수천 년 동안 하나님을 섬기면서 그들은 어떻게 살았습니까? 무엇을 추구했어요? 신약성경에 나타난, 사도행전에 나타난 그리스도인들의 삶은 어떠했습니까? 제자들은 어떻게 살다가 죽었죠? 무엇을 추구했습니까? 그런데 왜 21세기 2015년을 살아가는 우리는 이 땅에서 이렇게 사는 거예요? 이게 정말 신앙이에요? 우리도 그런 방식으로 고기 먹고 그런 방식으로 뭐 만나 먹고 하라는 거 아니에요. 바게트 먹고 스테이크 먹고 좋습니다. 햄버거 먹어도 돼요. 그런 거 말고, 아파트에 사는 거 말고요. 꼭 안 그래도 가도 돼요. 말 타지 않아도 되고 차 타고 다니고 비행기 타도 되는데 그런 거 말고 내 중심 말입니다. 내 중심. 중심은 같아야 되죠. 우리가 그리스도인이라면 헤어진 중심, 낡아버린 중심, 시들은 중심, 땅에 묻힌, 세상 정욕에 묻힌 중심이 있다면 우리 주님 앞에 도우심을 구해야 합니다. 우리 인생에 여러 가지 환난과 어려움과 문제가 있을 것인데 여러분들 중에 저를 위해 기도해 주시면 이래 쓰시면 기도드리겠습니다. 오늘 쓰신 분 형제자매들을 위하여 간절한 마음 기도하기 원합니다. 주님의 저들을 건져내 주시오. 불을, 성령의 불을 붙여 주의 이름에 있습니다. 우리 함께 준비한 예물을 주님 앞에 드리면서 찬양을 통하여 우리의 소원을 재생시키겠습니다. 신생시키겠습니다. 해제내가 이게만이 우리가 정말 살아갈 길입니다. 하나님을 향한 거룩한 소망 예수 그리스도밖에 없습니다. 자, 원하시면 일어서서 찬양하겠습니다.